Hello, my dear student friends. Welcome to this session. We are studying the course Engineering Metrology. Let us start the first chapter, that is Introduction to Metrology. In this chapter, we are going to study the definition of metrology, objectives of metrology, and the necessities of metrology. We are going to study the categories or the types of metrology. We are going to study the functions of metrology. We are going to study the need of inspection in the industries. What is inspection and what is the need of inspection in industries? So let us go ahead, my dear friends. So what is metrology? Metrology is a science of measurement, which deals with the study of measuring instruments. We are using several measuring instruments, and the study of these measuring instruments is included under the study of metrology. Metrology is nothing but a science of measurement. So whenever we talk of measuring instruments, the accuracy of the measuring instruments is important, and in order to maintain the accuracy, we have to take care of these measuring instruments. We have to maintain the measuring instruments. Then only the accuracy of the measuring instruments is maintained. Then only these measuring instruments can work properly. They can measure properly. We are going to study in this metrology. Metrology deals with the units of measurements and their standard. Measurement is not possible without the units. So certain units, certain standards are defined for every physical quantity. Every physical quantity is having its own unit. So the units have to be studied under this head of metrology, and the standards of these units, the international standards, the national standards are to be studied in this subject, metrology. Whenever there are measurements, there are possibilities of various errors. Various errors are possible. So what are these errors and how these errors can be minimized or if possible eliminated, that we have to study. Then the inspection and its different techniques of inspection. The study of this is included under the study of metrology. The design and the manufacturing as well as testing of gauges and all the various types of gauges, this is also included under metrology. So this is nothing but metrology. So my dear friends, I think we must discuss in Marathi also. मोजण्याचं जे शास्त्र आहे, जे विज्ञान आहे, त्याला आपण मेट्रोलॉजी म्हणूया. मोजण्यासाठी, मोजमाप करण्यासाठी जी यंत्र वापरली जातात त्यांचा अभ्यास म्हणजे मेट्रोलॉजी आहे. आणि जी यंत्र आपण मोजण्यासाठी वापरतो ती अचूक असायला हवीत. त्यांची अचूकता आपण तपासणार आहोत. त्यांच्या अचूकतेचा अभ्यास आपण करणार आहोत मेट्रोलॉजी या विषयामध्ये. त्याचबरोबर जे काही मोजमाप करण्याची जे यंत्र आहेत त्यांची काळजी आपण घ्यायला हवी. तर ती काळजी कशी घ्यायची, काय काळजी घ्यायला हवी, जेणेकरून ती यंत्र चांगल्या पद्धतीने मोजण्याचं काम करतील, ते आपण बघणार आहोत. त्याचबरोबर मोजण्यासाठी, मेजरमेंट करण्यासाठी कोणते कोणते युनिट्स आहेत त्याबद्दल आपण बघणार आहोत. त्या युनिटचे कोणते कोणते स्टँडर्ड्स आहेत ते आपण बघणार आहोत. मोजताना कोणत्या कोणत्या चुका होऊ शकतात, कोणते कोणते एरर्स होऊ शकतात, कोणते कोणते मिस्टेक्स होऊ शकतात मोजण्यामध्ये, त्याचा अभ्यास मेट्रोलॉजीमध्ये येणार आहे. त्याचबरोबर इन्स्पेक्शन आणि इन्स्पेक्शन करण्याच्या वेगवेगळ्या पद्धती कोणत्या आहेत, वेगवेगळ्या टेक्निक्स कोणत्या आहेत, वेगवेगळ्या मेथड्स कोणत्या आहेत ते आपण बघणार आहोत मेट्रोलॉजी या विषयामध्ये. आणि गेजेसचं डिझाईन, गेजेसचं मॅन्युफॅक्चरिंग आणि गेजेसचं टेस्टिंगसुद्धा आपण बघणार आहोत या विषयामध्ये, मेट्रोलॉजी या विषयामध्ये.
काय उद्देश आहे मेट्रोलॉजी या विषयाचा? व्हॉट आर द ऑब्जेक्टिव्ज अँड नेसेसिटीज ऑफ मेट्रोलॉजी? वाय मेट्रोलॉजी इज नेसेसरी? व्हॉट इज द नीड ऑफ मेट्रोलॉजी? कशासाठी मेट्रोलॉजीची गरज आहे? काय आवश्यकता आहे या विज्ञानाची, मोजमापाच्या विज्ञानाची काय आवश्यकता आहे? जे काय मोजमाप होतं, पहिल्यांदा असं सांगण्यात येतं की जे काय मोजमाप होतं त्याच्यामध्ये समानता हवी, युनिफॉर्मिटी हवी. वी मस्ट हॅव द युनिफॉर्मिटी इन मेजरमेंट अँड इन ऑर्डर टू मेक द युनिफॉर्मिटी इन मेजरमेंट इट इज नेसेसरी टू स्टडी द सब्जेक्ट मेट्रोलॉजी. जे मेजरमेंट करण्याचे जे मेथड्स आहेत त्याच्यामध्ये स्टँडर्डायझेशन हवं आहे. वी हॅव टू स्टँडर्डाइज द मेजरिंग मेथड्स अँड फॉर दॅट पर्पज मेट्रोलॉजी इज नेसेसरी. टू मेंटेन ॲक्युरसीज ऑफ द मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट्स बाय कॅलिब्रेशन. जे मोजण्याचे जे यंत्र आहेत त्यांची अचूकता आपण टिकून ठेवायला पाहिजे आणि त्यासाठी त्या यंत्रांचं कॅलिब्रेशन आपण करायला पाहिजे. कॅलिब्रेशन काय आहे याच्याबद्दल आपण खोल अभ्यास करणार आहोत, आपण नंतर बघणार आहोत. परंतु आता थोडक्यात एवढं सांगतो की कॅलिब्रेशन म्हणजे कुठलंही मोजण्याचं यंत्र जे आहे त्याची तुलना हे अतिशय अचूक, त्याहून अचूक दुसऱ्या मोजण्याच्या यंत्रासोबत जेव्हा केली जाते आणि त्याद्वारे याचं परीक्षण केलं जातं की जे यंत्र आपण मोजण्यासाठी वापरणार आहोत त्याची अचूकता किती आहे, त्याची अचूकता कमी तर नाही झाली ना, हे आपल्याला तपासून पाहायला पाहिजे. आणि या प्रक्रियेला कॅलिब्रेशन असं आपण म्हणतो. कॅलिब्रेशन इज नथिंग बट अ प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग द ॲक्युरसी ऑफ वन इन्स्ट्रुमेंट बाय comparing the results of measurement of that instrument with the standard and more accurate instrument. That is nothing but calibration, and calibration is necessary to maintain the accuracy of the measuring instrument, and this is the important necessity of metrology. We have to understand and calculate the least count of all basic measuring instrument. मोजमाप करणारी जी यंत्र आहेत त्या यंत्राची काहीतरी कॅपॅसिटी असते. लहानात लहान किती माप ते यंत्र घेऊ शकतं. व्हॉट इज द लीस्ट काउंट, व्हॉट इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी दॅट कॅन बी मेजर्ड ॲक्युरेटली by a particular instrument is called as the least count of that instrument. So we have to calculate the least count of the instrument. प्रत्येक मोजमाप करणारं यंत्र जे आहे त्या यंत्राची मोजण्याची अचूकता किती आहे, त्याचबरोबर लहानात लहान किती मोजमाप ते करू शकतं याचा अभ्यास आपल्याला करायचा आहे. आणि एखादं मोजमाप करण्याकरता आपल्याला यंत्राची निवड करावी लागते. तर जी निवड आपण करतो ती अचूक असली पाहिजे. एखादं मोजमाप करण्यासाठी जे सगळ्यात योग्य यंत्र आहे ते आपण निवडलं पाहिजे. तर ते निवडता येण्याकरता आपल्याला मेट्रोलॉजी या विषयाचा अभ्यास करणं आवश्यक आहे. अशा पद्धतीने मेट्रोलॉजी या विषयाचा अभ्यास जो आहे महत्त्वाचा आहे. तर आपण मेट्रोलॉजी या विषयाचा अभ्यास करणार आहोत आणि काय काय उद्देश आहे, काय आवश्यकता आहे ते आपण बघतो आहोत. इव्हॅल्युएशन अँड इन्स्पेक्शन ऑफ सरफेस रफनेस. एखादा पृष्ठभाग असेल तो किती गुळगुळीत आहे, तो किती खरबडीत आहे हे सुद्धा मोजावं लागतं, पाहावं लागतं. कमीत कमी इन्स्पेक्शन डोळ्यांनी बघू शकतो, किंबहुना मोजूसुद्धा शकतो. अनेक अशी यंत्र आहेत ज्याद्वारे मोजलं जाऊ शकतं की एखादा पृष्ठभाग हा किती खडबडीत आहे किंबहुना किती गुळगुळीत आहे. त्याचा खडबडीतपणा किंवा त्याचा गुळगुळीतपणा हा आपण मोजू शकतो. त्यासाठी सुद्धा
या विज्ञानाची, मेट्रोलॉजी नावाच्या विज्ञानाची आवश्यकता आहे. त्याचबरोबर टू स्टडी प्रिन्सिपल्स ऑफ मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट्स अँड गेजेस अँड देअर युजेस. कुठल्या तत्वावर वेगवेगळी यंत्र चालतात आणि त्यासाठी कोणकोणती गेजेस आपण वापरू शकतो याचासुद्धा अभ्यास आपल्याला करायचा आहे. टू डिझाईन अ पार्ट बाय कन्सिडरिंग लिमिट्स, फिट्स अँड टॉलरन्सेस. एखाद्या पार्टचं डिझाईन आपल्याला करावं लागतं, तर त्या पार्टचे वेगवेगळे डायमेन्शन्स ठरवत असताना प्रत्येक डायमेन्शनचं लिमिट, फिट आणि टॉलरन्ससुद्धा आपल्याला ठरवावा लागतो. लिमिट, फिट आणि टॉलरन्स ठरवण्याचं कारण असं, कारण ॲसेंब्लीमध्ये एक पार्ट हा दुसऱ्या पार्टमध्ये फिट होत असतो. तर हे जे फिटिंग आहे हे पाहिजे तसं झालं पाहिजे आणि हे फिटिंग जर व्यवस्थित नसेल तर त्या ठिकाणी तो जो पार्ट आहे तो व्यवस्थित काम करणार नाही, त्याचं फंक्शन व्यवस्थित होणार नाही. त्यामुळे ते फिट हे व्यवस्थित झालं पाहिजे. त्यामुळे कुठलाही डायमेन्शन जेव्हा आपण मॅन्युफॅक्चर करतो, कुठलाही ऑब्जेक्ट आपण मॅन्युफॅक्चर करतो आणि त्याचे वेगवेगळे डायमेन्शन्स असतात, तर त्या डायमेन्शनमध्ये व्हेरिएशन होऊ शकतं. तर व्हेरिएशन हे किती चालू शकतं, त्या व्हेरिएशनसाठी लिमिट काय आहे हे आपल्याला बघायचं आहे आणि त्यासाठी टॉलरन्स किती आहे हे सुद्धा आपल्याला बघायचं आहे. टॉलरन्स म्हणजे त्याच्यामध्ये किती क्षमता आहे, कमी जास्त किती कमी करता येईल, किती जास्त करता येईल, किती जास्त झाला तर प्रॉब्लेम होईल, किती कमी झाला तर प्रॉब्लेम होणार नाही, हे आपल्याला त्या ठिकाणी बघायचं आहे. टू डिझाईन लिमिट गेजेस फॉर इन्स्पेक्शन. तर लिमिट गेजेस आपल्याला डिझाईन करावे लागतात इन्स्पेक्शन करता. हे लिमिट गेजेस काय असतं, उदाहरणार्थ गो आणि नो गो गेज असतो. तर एखादं डायमेन्शन आहे, एखादं डायमीटर आहे, ते डायमीटर जे आहे ते करेक्ट आहे की नाही हे बघण्याकरता आपण गो गेजमध्ये आणि नो गो गेजमध्ये त्याला घालून बघतो. गो गेजमध्ये तो गेला पाहिजे, नो गो गेजमध्ये तो गेला नाही पाहिजे. असं जर झालं तर ते जे काय डायमीटर आपल्याला तयार मॅन्युफॅक्चर झालेलं आहे ते करेक्ट आहे असं पण म्हणतो. टू मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ इन्स्पेक्शन बाय इफेक्टिव्ह अँड इफिशियंट यूज ऑफ अवेलेबल फॅसिलिटीज. हे जे काय आपण इन्स्पेक्शन करतो त्यानंतर क्वालिटी मेंटेन करण्याकरता, मोजमाप करण्याकरता जो काय आपला खर्च होतो, तो खर्च जो आहे हा आपल्याला कमीत कमी करता आला पाहिजे. ते काम तर झालं पाहिजे, परंतु कमीत कमी खर्चामध्ये ते झालं पाहिजे, प्रभावीपणे झालं पाहिजे, व्यवस्थित झालं पाहिजे. क्वालिटीमध्ये कॉम्प्रोमाइज करता कामा नये. परंतु त्याचा खर्च जो आहे याच्यावर जर नियंत्रण नसेल, खर्चावर जर नियंत्रण नसेल तर खर्च इतका जास्त होईल की तो प्रॉडक्ट बनवणं आपल्याला परवडणार नाही. त्यामुळे अशा काही गोष्टींची काळजी घेणं अत्यंत आवश्यक आहे. त्यासाठी महत्त्वाचा फॅक्टर हा असतो की तो जो कॉम्पोनंट आहे त्याचं फंक्शन काय आहे. त्या फंक्शननुसार आपण ठरवत असतो की तो कॉम्पोनंट किती अचूकतेने बनवणं गरजेचं आहे. त्याला अचूकतेने बनवण्यासाठी किती खर्च आपण करू शकतो हे आपल्याला त्या ठिकाणी ठरवता येतं. अकॉर्डिंग टू द फील्ड ऑफ ॲप्लिकेशन, काय उपयोग आहे त्या यंत्राचा, कुठे उपयोग आहे, कोणत्या क्षेत्रामध्ये त्या यंत्राचा उपयोग आहे, ते क्षेत्र किती महत्त्वाचं आहे. त्या क्षेत्रामध्ये जर एखादं डायमेन्शन, एखादं यंत्राने मोजमाप जे केलेलं आहे ते मोजमाप कमी जास्त झालं तर काय फरक पडणार आहे याचासुद्धा आपण विचार करायला पाहिजे. किती फरक पडणार आहे, कारण मोजताना किंवा मॅन्युफॅक्चरिंग होत असताना डायमेन्शन हे कमी जास्त होऊ शकतं. त्याच्यामध्ये अचूकता ही राहीलच असं नाही, तर मग अचूकतेमध्ये तफावत होऊ शकते. किती तफावत आपल्याला चालू शकते हे त्या फील्डवर डिपेंड आहे, त्या क्षेत्रावर डिपेंड आहे. कोणत्या क्षेत्रामध्ये हे मोजमाप केलं जातं, त्यासाठी त्याचं फंक्शन काय आहे, कोणत्या कामासाठी तो प्रॉडक्ट आपण वापरणार आहोत, त्यामध्ये अचूकतेला महत्त्व किती आहे. काही ठिकाणी थोडं कमी जास्त झालं तर चालतं, काही ठिकाणी कमी जास्त चालत नाही. कोणत्या ठिकाणी किती कमी जास्त चालतं हे आपल्याला बघणं गरजेचं आहे. तर मेट्रोलॉजीचे वेगवेगळे प्रकार आहेत. तर त्याच्यामध्ये पहिला प्रकार आहे सायंटिफिक मेट्रोलॉजी, दुसरा आहे इंडस्ट्रियल मेट्रोलॉजी और इंजिनिअरिंग
मेट्रोलॉजी. त्यानंतर मेडिकल मेट्रोलॉजी आणि लीगल मेट्रोलॉजी. तर मेट्रोलॉजीचे हे वेगवेगळे कॅटेगरीज आहेत, टाईप्स आहेत. तर वेगवेगळ्या टाईप्समध्ये आपण सगळ्यात पहिल्यांदा बघूया सायंटिफिक मेट्रोलॉजी. व्हॉट इज सायंटिफिक मेट्रोलॉजी? When metrology is related with development of measurement process, its standards, its activities on the basis of scientific methods, rules and regulations, it is known as scientific metrology. जेव्हा मेट्रोलॉजीचा संबंध हा विकासासाठी आहे, विकासासाठी म्हणजे मोजमाप करण्याच्या जे काही पद्धती आहे त्या पद्धतीमध्ये आपल्याला विकास करण्याची गरज कधी कधी भासत असते. अधिक उत्कृष्ट पद्धत आपल्याला शोधून काढावं लागते मोजमाप करण्यासाठी. पूर्वी ज्या मोजमाप करण्याच्या पद्धती आहेत त्या इतक्या चांगल्या नसतील, त्यामुळे आपल्याला नवीन मोजमाप करण्याची पद्धत शोधावी लागते. एखादं नवीन यंत्रसुद्धा शोधून काढावं लागतं मोजमाप करण्याकरता. तर त्या नवीन यंत्राने मोजण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी, अधिक सुरळीत, अधिक अचूक अशी होऊ शकते. आणि त्यासाठी मोजमापशास्त्रामध्ये, मेट्रोलॉजीमध्ये काही संशोधनाची गरज असते. तर यालाच आपण म्हणतो सायंटिफिक मेट्रोलॉजी. आणि त्याच्यामध्ये मोजमाप करण्यासाठी काही रूल्स जे आहेत, काही रेग्युलेशन्स जे आहेत त्याचासुद्धा विचार करावा लागतो. काही सायंटिफिक मेथड्स त्या ठिकाणी यूज करावे लागतात. तर त्यालाच आपण म्हणतो सायंटिफिक मेट्रोलॉजी. त्यानंतर येते इंडस्ट्रियल मेट्रोलॉजी और इंजिनिअरिंग मेट्रोलॉजी. तर इंडस्ट्रियल मेट्रोलॉजी आणि इंजिनिअरिंग मेट्रोलॉजी हे आपल्या रोजच्या मोजमापाबद्दल, इंडस्ट्रीमध्ये जे रोजचं मोजमाप केलं जातं त्याविषयी त्याच्यामध्ये आपण सहभाग होत असतो. तर इट डील्स विथ स्टडी ऑफ इंडस्ट्रियल मेजरमेंट प्रोसेसेस. इंडस्ट्रीजमध्ये, फॅक्टरीजमध्ये जे काय मोजमाप करण्याच्या मेथड्स वापरल्या जातात रोजच्या रोज, त्याविषयीचा अभ्यास म्हणजे इंडस्ट्रियल मेट्रोलॉजी किंवा इंजिनिअरिंग मेट्रोलॉजीमध्ये केला जातो. इट इन्व्हॉल्व्स डिझाईन अँड डेव्हलपमेंट ऑफ लिनियर अँड अँग्युलर मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट्स, गेजेस अँड कम्पॅरेटर्स. तर जेव्हा आपण मोजतो, बऱ्याचदा लांबी मोजतो, कधी कधी कोनसुद्धा मोजावा लागतो. अँग्युलर मेजरमेंट, लिनियर मेजरमेंट आणि अँग्युलर मेजरमेंटसुद्धा कराव्या लागतात. तर अनेक प्रकारच्या मेजरमेंट्स असतात, अनेक पॅरामीटर्स, अनेक फिजिकल पॅरामीटर्स आपल्याला मोजावे लागतात, फिजिकल क्वांटिटीजचं मोजमाप करावं लागतं. तर ते मोजमाप इंडस्ट्रीमध्ये त्या प्रोसेससाठी डिझाईन करावं लागतं. त्या प्रोसेसमध्ये जो काय रेंज आहे मेजरमेंटचा, त्या रेंजपुरता मर्यादित तो असतो. काही एक्स्ट्रा वेगळं मेजरमेंट करायची गरज नाही आहे, कारण त्या ठिकाणी व्हेरिएशन किती होणार आहे याचा अंदाज आपल्याला असतो. जो जॉब आहे हा ठराविक जॉब असतो, त्या जॉबचं मॅक्झिमम डायमेन्शन किती येऊ शकतं, मिनिमम डायमेन्शन किती येऊ शकतं याचाही अंदाज आपल्याला असतो. आणि त्यानुसार ते गेजेस आपल्याला त्या ठिकाणी डिझाईन करावे लागतात. त्या ठिकाणी एक्स्ट्रा मेजरमेंटचे काही फॅसिलिटी देण्याची गरज नाही आहे. म्हणून इंडस्ट्रीमध्ये जे काय मेजरमेंट असतात ते त्या प्रोसेसपुरते मर्यादित असतात, परंतु त्या प्रोसेसला ते व्यवस्थित मेजर करू शकतात, सफाईने मेजर करू शकतात आणि त्याचबरोबर सहजतेने, त्या ठिकाणी सहजता असते. त्यामुळे त्या ठिकाणी गेजेस असतात, कम्पॅरेटर्स असतात. त्यामुळे जे काय ओरिजिनल जे काय मेजरमेंट आहे त्याच्यापासून किती कमी झालं आहे, किती जास्त झालं, बऱ्याचदा कम्पॅरिझन हे इंडस्ट्रीमध्ये होत असतं. त्यामुळे इंडस्ट्री ओरिएंटेड मेजरमेंट जे काय असतं त्याला आपण इंडस्ट्रियल मेट्रोलॉजी म्हणतो, किंबहुना त्याला आपण इंजिनिअरिंग मेट्रोलॉजी म्हणतो. प्रत्येक इंडस्ट्रीमध्ये वेगवेगळ्या प्रोसेस असतात, वेगवेगळे जॉब्स असतात, वेगवेगळ्या मशिनिंग प्रोसेस असतात. तर प्रत्येक मशिनिंग प्रोसेसनंतर ज्या जॉबचं जे डायमेन्शन्स आहेत त्याचं मोजमाप करावं लागतं आणि त्याच्यामधलं व्हेरिएशन जे आहे याचा अभ्यास करावा लागतो. तर त्यासाठी ठराविकच त्या ठिकाणी मोजमाप करण्याची यंत्र उपलब्ध करून द्यावी लागतात. मेडिकल मेट्रोलॉजी. तर मेडिकल मेट्रोलॉजी डील्स विथ स्टडी ऑफ मेजरमेंट प्रोसेसेस इन मेडिकल फील्ड.
मेडिकल फील्डमध्ये सुद्धा मेजरमेंट आवश्यक असतात. तर मेडिकल फील्डमध्ये बऱ्याचदा आपल्याला माहिती आहे की आपण पेशंटचं ब्लड प्रेशर मोजत असतो, त्यानंतर हार्टबीट मोजत असतो, त्यासाठी वेगळे इन्स्ट्रुमेंट्स असतात. सो इट इन्व्हॉल्व्स डिझाईन अँड डेव्हलपमेंट ऑफ इन्स्ट्रुमेंट्स फॉर मेजरमेंट ऑफ पॅरामीटर्स रिलेटेड टू ह्युमन हेल्थ लाईक ब्लड प्रेशर, हार्टबीट्स एक्सेट्रा. तर मानवाच्या शरीराशी संबंधित जे काय मेजरमेंट्स असतात, हेल्थ संबंधित जे काय मेजरमेंट्स असतात, ते मेजरमेंट करण्यासाठी मेडिकल मेट्रोलॉजीचा आपण या ठिकाणी उपयोग करू शकतो. त्यानंतर जी मेट्रोलॉजी असते ती लीगल मेट्रोलॉजीचा सुद्धा आपल्याला अभ्यास करावा लागणार आहे. लीगल मेट्रोलॉजी इज द ॲप्लिकेशन ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट्स टू मेजरमेंट अँड मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट्स. बऱ्याचदा कधी मेजरमेंट्समध्ये काही वाद होऊ शकतात. जेव्हा काही वाद झाला त्यावेळेला आपल्याला माहिती आहे की वाद झाल्यानंतर आपल्याला कोर्टात जावं लागतं, आपल्याला वकील वगैरे नियुक्त करावा लागतो. तर मेजरमेंटमध्ये जेव्हा काही वाद वगैरे होत असतात तर त्यावेळेला लीगल मेट्रोलॉजीचा त्या ठिकाणी उपयोग आपल्याला करावा लागतो. इट इज डायरेक्टेड बाय नॅशनल ऑर्गनायझेशन विच इज कॉल्ड ॲज नॅशनल सर्व्हिस ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी. तर वाद मिटवण्याकरता आपण याचा उपयोग करू शकतो नॅशनल सर्व्हिस ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी. इट इन्क्लूड्स नंबर ऑफ इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन्स whose ultimate objective is to maintain uniformity in measurement throughout the world. तर संपूर्ण जगामध्ये एकमत असायला हवं. कुठलंही मोजमाप जे आहे की भारतामध्ये झालेलं मोजमाप आणि जपानमध्ये झालेलं मोजमाप, अमेरिकेमध्ये झालेलं मोजमाप याच्यामध्ये कुठलाही तफावत, कुठलाही बदल येता कामा नये. की एक डायमेन्शन जे मोजलं एका ठिकाणी मोजलं तर वेगळं, दुसऱ्या ठिकाणी मोजलं तर वेगळं, हा म्हणतो हे डायमेन्शन इतकं नाही आहे, तो म्हणतो ते डायमेन्शन इतकं नाही आहे, असा मेजरमेंटमध्ये काही वाद यायला नको आणि त्याच्यामध्ये सर्वांचं एकमत व्हायला हवं. तर त्या एकमतामध्ये जर काही अडचणी यायला लागल्या, काही वाद निर्माण व्हायला लागले तर ते वाद मिटवण्याकरता जे काय कधी आपण लीगल मेट्रोलॉजीचा आपल्याला काय करावं लागतो